Hello students, today we are going to see about the geometrical constructions and how to draw triangles if the sides or the angles are given. So first type, to construct a triangle given the lengths of its three sides. Here is an example. Draw triangle with the measures given below. In triangle PQR, length PQ is equal to 6 cm, length QR is equal to 3.8 cm, and length PR is equal to 4.5 cm. So let's draw a triangle with the help of this given measure. First, look at here in this triangle, length PQ is equal to 6 cm. So take PQ as the base of this triangle. So here is point P. Look at this. Here is point P, and with the help of the scale, I mark another point at 6 cm. Here is point Q, and then join these 2 points, point P and Q. PQ is 6 cm. The another two sides are side QR or length QR is 3.8 cm and side PR is 4.5 cm. So take a distance in your compass 4.5 cm. Look at here, 4.5 cm length, and PR is 4.5 cm. So here is point P. So place the metal end of the compass on point P and make an arc in this way, 4.5 cm. The next side or the another side is QR and it is 3.8 cm. So take a distance in your compass 3.8 cm, and side QR, here is point Q. Place the metal end of your compass on point Q and intersect this arc. So we get the third point of this triangle PQR, and if we join these 2 points, then we will get triangle PQR of the given information. Look at this. PR is 4.5 centimeter and RQ or QR is 3.8 centimeter. Okay, so in this way we can draw a triangle if the three sides or the length of three sides are given. हा त्रिकोणाचा पहिला प्रकार आहे. यामध्ये त्रिकोणाच्या 3 बाजूंची लांबी दिलेली असते व त्या आधारे आपल्याला त्रिकोण काढायचा आहे. या त्रिकोणामध्ये त्रिकोण PQR आहे. यामध्ये PQ ची लांबी 6 सेंटीमीटर आहे, QR ची लांबी 3.8 सेंटीमीटर आहे आणि PR ची लांबी 4.5 सेंटीमीटर आहे. यापैकी लॉंगेस्ट साईड जी आहे, मोठी जी बाजू आहे त्रिकोणाची, ती आपण पाया म्हणून घेतलेली आहे PQ. त्यानंतर कंपास आणि पट्टीच्या साहाय्याने आपण काय केलं आहे, हा त्रिकोण काढलेला आहे. दुसरी बाजू जी आहे ती 4.5 आहे. 4.5 सेंटीमीटर अंतर आपण कंपासमध्ये घेऊन त्याप्रमाणे कंस केले. जसे की इथं मी तुम्हाला दाखवतो. 4.5 सेंटीमीटर अंतर घेऊन आपण काय केलं आहे, इथं एक कंस केलेला आहे. आणि दुसरी बाजू आहे 3.8 सेंटीमीटर अंतर कंपासमध्ये घेऊन काय केलं आहे, दुसऱ्या बाजूचा कंस तयार केलेला आहे. इथं Q या पॉईंटवर ठेवून 3.8 सेंटीमीटरच्या कंस करून हा पहिला कंस छेदलेला आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला R पॉईंट मिळाला आणि मग आपण जोडून हा त्रिकोण तयार केला. Next type of triangle is to construct a triangle given two sides and the angle included by them. त्रिकोणाचा दुसरा प्रकार की ज्या त्रिकोणामध्ये 2 बाजू दिल्या आहेत आणि त्या बाजूंनी समाविष्ट असा कोन दिलेला आहे. अशा प्रकारची माहिती दिली असता का हा त्रिकोण काढणे हे आपण आता शिकणार आहोत. इन ट्रायंगल FUN, लेंथ FU is equal to 5 cm, लेंथ UN is equal to
4.6 centimeter and measure of angle U is equal to 110 degree. So first draw length FU 5 centimeter. So here is point F, look at here, and at 5 centimeter length, here is the next point U, FU, and I joined these 2 points, then I got FU 5 centimeter. मी FU काढलेला आहे 5 सेंटीमीटर लांबीचा. यातली मोठी बाजू आहे ती पाया म्हणून घेतली. तुम्ही 4.6 सुद्धा पाया म्हणून घेऊ शकता. आता आपल्याला कोनमापकाचा वापर करायचा आहे. कोनमापक जो आहे त्याच्या आधारे आपण 110 अंशाचा कोन काढणार आहोत. 110 अंशाचा कोन हा U पॉईंटवर आहे. ओके, सो ड्रॉ अन अँगल ऑफ मेजर 110 degree at point U. So place this protector at point U. Look at this in this way. I place this protector on point U, and here, look at here, the reference line of this protector coincides with side FU. मी FU या बाजूशी ह्या प्रोटेक्टर म्हणजेच कोनमापकाची संदर्भ रेषा जी आहे ती जुळलेली आहे आणि सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर ह्या कोनमापकाचा केंद्रबिंदू मध्यबिंदू हा बरोबर U वर आहे. आता 110 अंशाचा आपल्याला कोन करायचा आहे. तुम्ही बघू शकता इथं 0 आहे. शून्यापासून तुम्ही काय करू शकता 110 पर्यंत मोजू शकता. 0 ते 90, 100 आणि 110 इथं आहे. या दिशेनं आपल्याला मोजायचं आहे, या दिशेनं कोन करायचा आहे. 110 याच्यापाशी आपण एक काय करूया, पॉईंट मार्क करून घ्या, म्हणजे 110 अंशाचा कोन आपल्याला बरोबर काढता येईल. इथं एक पॉईंट मार्क केलेला आहे आणि इथं तुम्ही या पद्धतीनं 110 अंशाचा कोन इथं काढलेला आहे. I draw here 110 degree angle at point U. Then the next side of this triangle is UN 4.6 centimeter. या त्रिकोणाची दुसरी बाजू जी आहे ती UN आहे, ती 4.6 सेंटीमीटर आहे. 4.6 सेंटीमीटर अंतर आपल्याला काय घेतलं पाहिजे, कंपासवर घेतलं पाहिजे. 4.6 सेंटीमीटरचं अंतर कंपासवर घेतलं. तुम्ही इथं बघू शकता 4.6 सेंटीमीटर, 4.6 सेंटीमीटरचं अंतर घेतलं आणि याचं लोखंडी टोक, प्लेस द मेटल एंड ऑफ दिस कंपास ऑन पॉईंट Q अँड मेक अन आर्क विच कट धिस रे. लुक ॲट दिस. या पद्धतीनं मी लोखंडी टोक इथं ठेवून एक कंस केला, जो कंस काय करेल, ह्या किरणाला छेदेल. किरणाला अशा प्रकारे छेदलेला आहे. इथं तुमचा याच बाजूचा दुसरा पॉईंट मिळाला, जो काय आहे UN आहे, UN, आणि याची लांबी आहे 4.6 सेंटीमीटर, 4.6 सेंटीमीटर. लेट जॉईन दिस 2 पॉईंट्स. आता आपण या दोन बिंदूंना जोडूया. लुक ॲट दिस. हिअर इज अ ट्रायंगल FUN, triangle FUN. FU is equal to 5 centimeter, UN is equal to 4.6 centimeter and measure of angle U is equal to 110 degree. अशा प्रकारे तुम्ही दोन बाजू आणि त्यांनी समाविष्ट असलेला कोन दिला असता त्रिकोण काढू शकता. या दोन बाजू आहेत FU आणि UN, आणि या दोन बाजूंनी समाविष्ट असलेला हा 110 अंशाचा कोन दिलेला आहे. याच्या आधारे आपण हा त्रिकोण काढलेला आहे. ठीक आहे, पुन्हा एकदा पहा. इन ट्रायंगल FUN, FU is equal to 5 centimeter, UN is equal to 4.6 centimeter, measure of angle U is equal to 110 degree. So take FU as a base of this triangle 5 centimeter, then draw an angle of 110 degree obtuse angle at point U with the help of this protector. Then take a distance of 4.6 centimeter in your compass, because UN is the another side of this triangle, and place the metal end at point U and then make an arc which cut this ray in this way, and then we got point N, and if we join these 2 points, then we got triangle FUN. Okay. The third type of a triangle, to construct a triangle given 2 angles and the included side.
त्रिकोणाचा तिसरा प्रकार, एक बाजू आणि दोन कोन दिले असतात त्रिकोण काढणे. हिअर इज अन एक्झाम्पल. इन ट्रायंगल EFG, length EG is equal to 6 cm, measure of angle F is equal to 65 degree and measure of angle G is equal to 45 degree. इथे दिलेल्या उदाहरणाच्या आधारे आपण त्रिकोण काढूया. त्रिकोण EFG दिलेला आहे. यापैकी EG ही 4-6 सेंटीमीटर लांब असलेली बाजू दिलेली आहे आणि दोन्ही बाजूवरचे कोन दिलेले आहेत. सर्वप्रथम आपण बाजू काढूया. फर्स्ट ड्रॉ a side 6 cm in length and it is EG. Here is point E and here is point G. So draw this, join these 2 points E, G, 6 cm. With the help of this protractor, draw the angles of the given measure at point E. At point E, there is an angle of 65 degree and at point G there is an angle 45 degree. Here is E. E is 65 degree and G is 45 degree. So look at here. Place the protractor at point E. The center of the protractor on point E and the reference line coincides with EG, and at point E there is an angle of 65 degree. So mark at 65 degree. 0, 50, 60 and 65. Here is 65 degree. So draw an angle of 65 degree at point E. Look at here. -65 degree angle at point E. Then at point G there is an angle 45 degree of measure 45 degree. So place your protractor, center of the protractor at point G and coincide the reference line with EG. So measure an angle from this side 0 to 45 degree. 0, 10, 20, 30, 40 and 45. Here mark at 45 and then join these 2 points. -45 degree. And here is another point. EFG or FGE. So look at this triangle. If the side and the two angles are given, draw the triangle in this way. First draw a side of a triangle EG 6 cm and then draw an angle at point E 65 degree and then at point G 45 degree. In this way त्रिकोण काढताना सुरुवातीला त्यांनी दिलेली बाजू काढा. EG 6 सेंटीमीटर आणि E या बिंदूवर 65 अंशाचा कोन करायचा आहे आणि G या बिंदूवर 45 अंशाचा कोन करायचा आहे. या पद्धतीने आपल्याला हा त्रिकोण तयार होईल. The next type of a triangle, to construct a right angled triangle given the hypotenuse and one side. काटकोन त्रिकोण काढणे. जर आपल्याला काटकोन त्रिकोणाचा कर्ण आणि एक बाजू दिली असता काटकोन त्रिकोण काढणे हा भाग आपण पाहणार आहोत. इन ट्रायंगल PQR, लेंथ PQ is equal to 4.5 cm, लेंथ PR is equal to 11.7 cm and measure of angle PQR is equal to 90 degree. आपल्याला या त्रिकोणामध्ये त्रिकोण PQR दिलेला आहे. PQ ची लांबी 4.5 cm आहे, PR ची लांबी 11.7 cm आहे आणि PQR हा काटकोन आहे. म्हणजेच Q या बिंदूपाशी काटकोन तयार झालेला आहे, तो 90 अंशाचा आहे.
आणि आपल्याला याप्रमाणे काटकोन त्रिकोण काढायचा आहे. आता काटकोन त्रिकोण काढताना सर्वप्रथम लक्षात काय घ्यायचं की कोणत्या पॉईंटपाशी काटकोन झालेला आहे. PQR म्हणजेच Q या पॉईंटपाशी इथं काटकोन झालेला आहे, म्हणजे Q पॉईंट असणारी बाजू आपल्याला पाया म्हणून घ्यावी लागेल. आपल्याला PR नाही तर PQ 4.5 सेंटीमीटर लांबीची बाजू आपल्याला पाया म्हणून घ्यावी लागेल, कारण आपल्याला Q या बिंदूवर काय करायचं आहे, कोन काढायचा आहे 90 अंशाचा. सर्वप्रथम आपल्याला बाजू PQ 4.5 सेंटीमीटरची काढावी लागेल. 4.5 सेंटीमीटर PQ. आपण इथं PQ घेऊया 4.5 सेंटीमीटर. चार 4.5 सेंटीमीटरची PQ आहे. First draw PQ as the base of this triangle. Then at point P draw an angle of 90 degree. यानंतर Q या बिंदूपाशी आपल्याला 90 अंशाचा कोन करायचा आहे. तुम्ही 90 अंशाचा कोन करण्यासाठी आपल्या कंपासमध्ये कोन मापक आहे किंवा हे सेट स्क्वेअर्स आहेत, ह्याच्या आधारे सुद्धा तुम्ही काय करू शकता, काटकोन काढू शकता. हे सेट स्क्वेअर जे आहेत हे त्रिकोणी गुण्या काटकोनी गुण्याचं आहेत. इथं तुम्हाला काटकोन झालेला दिसेल आणि याच्यामध्ये सुद्धा इथं काटकोन झालेला दिसेल. तुम्हाला ह्याचा वापर करून सुद्धा काटकोन काढता येईल किंवा तुम्ही कोन मापकाच्या आधारे सुद्धा काटकोन काढू शकता. आपल्याला Q या पॉईंटपाशी काटकोन करायचा आहे. मी या पद्धतीनं कोन मापक इथं ठेवलेलं आहे. Q या बिंदूवर कोन मापकाचा मध्यबिंदू आणि संदर्भ रेषा PQ या रेषेला जॉईंट असेल. प्लेस दी सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर ऑन पॉईंट Q and then reference line coincides with side PQ and then mark at 90 degree here in this way and then join these 2 points. Here is a right angle at point Q 90 degree. Then the next one is PR is 11.7 centimeter in length. The another side of this triangle is 11.7 centimeter. So take a distance of 11.7 centimeter in your compass. Look at this 11.7 centimeter. centimeter distance in your compass and place the metal end of this compass on point P and then make an arc which cut this ray in this way. Make an arc which cut this ray in this way. Look at here. Okay, and then we got another point of this triangle, that is PQR. If we join these 2 points, then we will get the expected triangle. Look at here. Here is triangle PQR. Length PR is equal to 11.7 centimeter. या पद्धतीने तुम्ही काटकोन त्रिकोण काढू शकता. ज्या बिंदूवर काटकोन झालेला आहे तो कोन आधी लक्षात घ्यायचा आणि त्याचा जो बिंदू आहे Q हा बिंदू, याचा अर्थ आपल्याला पाया कोणता त्रिकोणाचा घ्यावा लागेल हे लक्षात आलं पाहिजे. Q हा बिंदूपाशी 90 अंशाचा कोन झाला आहे म्हणजे PQ हा पाया घ्यावा लागेल. याच्यामध्ये Q हा बिंदू नाही, PR या बाजूमध्ये, PQ या बिंदूमध्ये, आणि Q या बिंदूपाशी 90 अंशाचा कोन करायचा. त्यामुळे PQ घेतली, Q या बिंदूपाशी 90 अंशाचा कोन केला आणि दुसरी बाजू काढण्यासाठी कंपासमध्ये 11.7 सेंटीमीटरचा अंतर घेऊन P या बिंदूवर लोखंडी टोक ठेवून हा कंस करून हा किरण छेदला. आपल्याला R हा बिंदू मिळाला आणि हे 2 बिंदू जोडल्यानंतर आपला हा त्रिकोण तयार झाला. अशा प्रकारे आपण 4 त्रिकोण रचना ज्या आहेत त्या बघितलेल्या आहेत. 3 बाजू दिले असतात त्रिकोण काढणे, 2 बाजू व त्यांनी समाविष्ट कोन दिला असता त्रिकोण काढणे, 1 बाजू आणि 2 कोन दिला असता त्रिकोण काढणे, आणि काटकोन त्रिकोणाची रचना करणे. कर्ण व 1 बाजू दिली असता काटकोन त्रिकोण काढणे.
या पद्धतीने तुम्ही त्रिकोणाची रचना करू शकता। हा पहिला त्रिकोण आहे, त्रिकोणाच्या 3 बाजू दिला असता त्रिकोण काढणे। हा दुसरा त्रिकोण आहे, त्रिकोणाच्या 2 बाजू आणि त्यांनी समाविष्ट कोन दिला असता त्रिकोण काढणे। हा तिसरा त्रिकोण आहे, याच्यामध्ये आपण एक बाजू आणि त्याच्या दोन्ही बिंदूवरचे कोन दिले असता त्रिकोण काढणे। आणि हा शेवटचा काटकोन त्रिकोण काढणे, कर्ण आणि बाजू दिले असता, कर्ण आणि पाया दिला असता त्रिकोण काढणे। या पद्धतीनं तुम्ही त्रिकोण रचना करू शकता। त्या व्हिडिओचा आधार घेऊन तुम्ही यावर आधारित ज्या रचना पुस्तकात दिलेल्या आहेत त्या सोडवा। थँक्यू।